ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد پاکستان ہے، وہ سب اسی کے اوپر بیس ہے، مدینہ کی ریاست کے اوپر، مثالی اسلامی فلاحی ریاست۔ دنیا کے ملکوں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر کہ ایک ایسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے، کیونکہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی سوائے پاکستان کے۔ تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو 2-3 جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی عدل اور انصاف پہ۔ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً 800 سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ تھے، چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کو، ان کا نام تھا ابن خلدون۔ وہ اپنی کامنٹریز میں لکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ آج سے 800 سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے، غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے۔ اور وہ کیوں ہے وہ تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی، سرمایہ کار انویسٹ اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرے گا، کوئی طاقتور آ کے ان کی زمین پہ، ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا، جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ انصاف ہوگا۔ جدھر انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ NRO نہیں ہے، وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے۔ تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے برے حالات تھے، خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ تو آج میں اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم۔ ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں میں آخر میں ادھر آؤں گا کہ اگر ہم بحیثیت قوم، میں اپنی ساری قوم کو، پارٹی کو نہیں کہہ رہا، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم سب ذمہ دار ہوں گے جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے۔ سب سے پہلے معیشت آ جائے۔ دیکھیں معیشت جو ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے، میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے، رول آف لا چاہیے ہوتا ہے، سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو۔ یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا۔ بلکہ وہ چھوڑیں، کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے، آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا؟ آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں؟ اور ملیشیا میں بھی یہی ہے۔ تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی،
10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आप ये समझ जाएं कि अगर उनमें से मैं फिर से एक फिगर देता हूं, 20 लाख भी, 15 से 20 लाख पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें तो हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो क्यों नहीं आते यहां? क्योंकि उनको इत्मीनान ही नहीं हमारे इंसाफ के निजाम में। बल्कि जो आए थे, हमारे दौर में जो आए थे, वो सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का। और वो क्यों छोड़, मैं सिर्फ 3-4 मोटी, ज्यादा मैंने और चीजों पे बात करनी है, तो मैं सिर्फ आपको माइशत के ऊपर सिर्फ फिगर्स दे दूं। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। 178 रुपए का डॉलर था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में दायर किया गया। आज अभी 9 महीने हुए हैं, आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर 100 रुपया महंगा हो चुका है, 50 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। हमारे 3 साल 8 महीने हुआ है। मैं क्यों डॉलर का आपको बता रहा हूं कि इसके बहुत बड़े अब आगे जाके इसके असरात पड़ने लगे हैं आम लोगों के ऊपर। आप जो सुन रहे हैं, आप सबके ऊपर अब इसके असरात आने लगे हैं कि आ चुके हैं। महंगाई आ चुकी है। अभी भी जो महंगाई है 50 आम आदमी खाता है। उसके अलावा घी किधर से किधर गया है, और जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, ये सब महंगी हुई और मजीद और महंगी होने जा रही हैं। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, जो चीज हम बाहर से खरीदते हैं, जिसमें जिधर भी इंपोर्ट शामिल है, वो सब महंगी होती जा रही और होंगी आगे जाके। तो इसके अभी पूरे असरात आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो ये कैसे कौन सी क़यामत आई थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की माशत डूबने के ऊपर खड़ी है? क्या हुआ? तेल का ही कहते हैं ना, असल तो असर, हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तेल जब महंगा होता है, बिजली महंगी, उसका सारा असर पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट पे, हर चीज पे, और जब वो हर इंसान को इफेक्ट करती है। तो तेल, फिर से मैं बता दूं कि हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे गया था। आज पहले कोई 75 डॉलर पे चला गया था, नीचे गिर के अब कोई 85 डॉलर के ऊपर तेल है बैरल। तो किस वजह से ये एकदम ये जो तूफान आ गया महंगाई का, और हर चीज महंगी और रुपए पे प्रेशर। आज पाकिस्तान के रिजर्व उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने जब एटमी धमाका किया था तो उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। तो जो रिजर्व्स, अगर आप, इसका मतलब यह कि जब आपके रिजर्व्स गिरते हैं तो रुपए पे प्रेशर पड़ना है, और जब रिजर्व्स गिरते हैं उससे भी खौफनाक चीज जो हम सबको, हम सारे पाकिस्तानियों को तशवीश होगी सुन के कि हमारी सिक्योरिटी पे इसका इफेक्ट जाता है। हिंदुस्तान के रिजर्व्स कुछ पता नहीं 550 अरब है, 550 अरब डॉलर है। हमारे 3 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गए। तो कहां 550 अरब डॉलर और कहां $3 से नीचे गिरने का। सिर्फ आपको अगर कभी आपको दिल के ऊपर अगर तकलीफ पहुंचानी है तो हिंदुस्तान की चैनल्स देखें आजकल वो किस तरह पाकिस्तान का नाम ले रही हैं कि ये सिर्फ 9 महीने के अंदर मुल्क किधर से किधर पहुंच गया। अब मैं जो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इंपोर्टेड मिनिस्टर इसहाक डार, पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारी कि 200 से मैं नीचे डॉलर करूंगा। फिर IMF को उन्होंने धमकियां दी, फिर मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उसको धमकियां दी, और आज अपने घुटने टेक लिए हैं और आज कह रहे हैं कि जी करता तो सब कुछ अल्लाह है, उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने भी कोई कंडीशंस लगाई हुई है कि मैं तब तुम्हारी मदद करता हूं तब तुम ये चीजें करो। और उसके बाद खैरात के ऊपर आ गए हैं कि खैराती इदारों को कहेंगे कि वो आके मदद करें पाकिस्तान की। इसका मतलब कोई रोड मैप, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आगे रास्ता नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि अब यहां से आगे जाना कैसे। और मैं आपको पेशन गोई करता हूं कि ये जो इंपोर्टेड सारे लोग मुसल्लत किए गए, ये भागने की भी तैयारी कर रहे होंगे। इनका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है,
इसहाक डार के और इनके बच्चों की जरा प्रॉपर्टीज देखिए और इनके पैसे बाहर कितने पड़े। इनका जो मास्टर है नवाज शरीफ, उसकी जरा रहन सहन लंदन में देखिए कितना है। आसिफ जरदारी की कितनी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं, ये सबको पता है, हमारी एजेंसीज को पता है। जो आज लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जो हैंडलर्स पीछे से बैठ के, इन सबको पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज कितनी बाहर पड़ी हैं, कितना पैसा इस मुल्क का चोरी करके गए। तो आज ये कह रहे हैं कि खैरात पे पाकिस्तान, यानी कि बैरून मुल्क लोग पैसा खैरात के ऊपर पाकिस्तान दे और अपना पैसा बाहर रखा हुआ है। कौन इनको पैसा देगा? तो इसका मतलब इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो पहले तो इकोनॉमिकली आज मैंने बताना था कि आज हम किधर खड़े हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाए जो मैंने शुरू की थी बात, इंसाफ और रूल ऑफ लॉ की। जो आज हमारे बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह उनको मुस्तरद किया गया, जिस तरह उनकी वायलेशन की गई इस जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर बैठी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे जेल में डाला गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह का कभी हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया। मैं सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ किया। डॉक्टर शहबाज गिल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, अपना सब कुछ यानी बड़ी सैलरी छोड़ के आता है पाकिस्तान, उसको नंगा करके जो तशद्दुद किया गया,